Hello, friends. Good morning. Friends, for the sky, standard 9. It was a cold winning evening, sunny only. There was a suddenly cracked later branches of the tree broke in the strong breeze and fell. સખત ફૂંકાતા પવનમાં ઝાડની નાની નાની ડાળીઓ તૂટે તેવો અવાજ આવતો હતો. રેશમા was sitting in the balcony of their flat on the first floor. રેશમા તેની ફ્લેટની બાલ્કનીમાં તેની ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર બેઠી હતી. She was watching children play in the park. પાર્કમાં રમતા બાળકોને તેની જોઈ રહી હતી. The children did not mind the strong breeze on the yellow leaves of the neem of tree falling on their head. તેમના માથા ઉપર પડતા લીમડાના પીળા થયેલા પાંદડા અને સખત ફૂંકાતા પવન તે બાળકો મનમાં લેતા ન હતા. They were all enjoy their ball game. તેઓ તેમની બોલની ગેમ ખૂબ માણી રહ્યા હતા. Reshma could not. Reshma come inside. Called her mother from inside the house. તેની મમ્મી ઘરમાં રહીને બોલી કે રેશમા હવે અંદર આવી જા. It's too cold and windy. ખૂબ સખત ઠંડો પવન છે. You might caught a cold. તને સદી થઈ જશે. 5 minutes more મમ્મી. 5 મિનિટ વધારે મમ્મી. રેશમા was also enjoy the game from the distance. આથી દૂરથી પણ રેશમા ખૂબ આ ગેમને માણી રહી હતી. રેશમા loved to watch children shouted in excitedથી બૂમો પાડેલા બાળકોને જોવાનું તેને રેશમાને પસંદ હતું. રેશમા could not play. રેશમા રમી શકતી ન હતી. She could just sit in her wheelchair and watch the life outside from her balcony. બાલ્કનીમાંથી જે બહારની દુનિયા તે જોતી હતી અને તેની વ્હીલચેર ઉપર જ તે બેસતી હતી. She was 14 years old. તે 14 વર્ષની હતી. And a spastic મતલબ a spastic is a person who has not control over her hand and legs for birth. જન્મથી જ તેમના હાથ પગ ઉપર કાબુ ન હોય તેવી વ્યક્તિને સ્પેસ્ટિક કહે છે. રેશમા could not walk or even button up her shirt. રેશમા ચાલી શકતી ન હતી અને તેના શર્ટના બટન પણ વાસી શકતી ન હતી. But she could crawls and hand learn to use a spoon to eat and to handle her wheelchair. તે સરકીને ચાલતી હતી અને તે શીખી હતી ચમચીથી એ ખાવાનું અને તેની વ્હીલચેર ચલાવવાનું. She wanted to special learning center. તે એક સ્પેશિયલ લર્નિંગ સેન્ટર પર શીખવા ગઈ હતી. She was given speech therapy there. તેને ત્યાં બોલવાની સ્પીચ આપવામાં હતી. She also learned to some subject and some exercise. ત્યાં શીખી હતી તે થોડાક વિષયો અને એક્સરસાઇઝ. રેશમા felt very lonely. રેશમાને ખૂબ એકલું અનુભવાતું હતું. She had not friend. તેને કોઈ મિત્ર ન હતા. All the neighboring children were busy with their own school and games. આડોશી પાડોશીના બધા જ બાળકો તેમની ગેમો અને સ્કૂલમાં વ્યસ્ત હતા. રેશમા favorite pastimes was to watch the children playing in the street or the park. પાર્કમાં રમતા અને શેરીઓમાં રમતા બાળકોને જોવાનો રેશમાનો આ મનગમતો સમય હતો. Now the wind became strong and the light became dim. હવે ખૂબ જ સખત પવન થઈ ગયો હતો અને લાઇટ પણ ડીમ પડી ગઈ હતી. But the children went on with their game. પરંતુ બાળકોએ તેમની ગેમ ચાલુ જ રાખી. They were kicking a big red ball and jumping with the moment of the ball. તેઓ એક મોટા લાલ દડાને કિક મારી રહ્યા હતા અને બોલની મોમેન્ટની સાથે તેઓ પણ કૂદકા મારી રહ્યા હતા. Suddenly there was another ball among the player. રમતવીરોની વચ્ચે એક અચાનકથી બીજો બોલ આવીને પડ્યો. brown તે ભૂરા કલરનો હતો. The girls started screaming. છોકરીઓ ચીચીયારીઓ પાડી and the boys shouted it the top of their voice. અને છોકરાઓએ તો જેટલું બન્યું તેટલું ટોપથી ચીચકારીઓ પાડી. A brave boy bent down and touched the new ball. એક બહાદુર છોકરાએ નમ્યો અને તે નવા બોલને ટચ કર્યો. It suddenly flapped in the its wings and flew up. અચાનકથી તે તેની પાંખો ફફડાવી અને ઉડી ગયું. Before Reshma could understand anything, the new ball landed and in her lap. રેશમા કંઈ સમજી શકે તે પહેલા તેના ખોળામાં આવીને નવો દડો પડ્યો. Children waved it Reshma's and continue with the game. બાળકોએ રેશમા તરફ હાથ હલાવ્યો અને તેમની ગેમ ચાલુ જ રાખી. રેશમા it's too much. Now come inside. Shouted her mother and come out in the balcony to talk her daughter in the room. રેશમા હવે ખૂબ થઈ ગયું અંદર આવી જાય એવું કહેતા કહેતા તેની મમ્મી બાલ્કનીમાં આવી તેની દીકરીને રૂમમાં લઈ જવા માંડી. But she saw some moment in Reshma's left and fate cracks. પરંતુ તેની મમ્મીએ જોયું કે રેશમાના ખોળામાં કંઈક હલનચલન થઈ રહી છે અને તેઓ
કટકટ અવાજ આવી રહ્યો છે. વોટ ઇઝ ધીસ સિક્રેટ? તે જોરથી બોલી. આ શું છે? આઈ ડોન્ટ નો મમ્મી, મને ખબર નથી. ઇટ જસ્ટ અરાઇવ, તે હમણાં જ આવ્યું છે. રેશમા વોઝ અ બ્રઝર, રેશમા કન્ફ્યુઝન થઈ ગઈ. ઇટ કમ ફ્રોમ ધ સ્કાય, તે આકાશમાંથી આવ્યું છે. શી સર્વડ ધ રૂટ ઓફ ધ બોલ વિથ હર ફ્રાઇટનેડ આઈસ, તેની ડરેલી આંખોથી તેની બતાવ્યું કે તે આકાશમાંથી આવ્યું છે. મમ્મી પુશેડ ધ વ્હીલચેર ઇન ટુ ધ રૂમ, મમ્મી ધક્કો મારીને તેની રૂમમાં લઈ ગઈ વ્હીલચેરને. નાવ દે શાવ ધ ડેકેડ બર્ડ્સ વિથ ધ બિગ બિલ, તેઓ એક મોટી ચાંચવાળું ડરેલું પક્ષી જોયું. ફ્રોમ સલીમ અલીસ બુક્સ ઇન્ડિયન બર્ડ્સ, દે ફાઉન્ડ આઉટ that it was a duck, તેઓએ સલીમ અલીની બુકમાંથી શોધી કાઢ્યું કે તે આ તો એક બતક છે. સેલ્ટેડ ડક, તે આ જાતિનો એક બતક છે. ઇટ બેક વોઝ બ્રોડ લાઇક સોવર્ડ, તેની ચાંચ એક પાવડા જેટલી મોટી છે. ઇટ had a bright blue, white and brown feathers, તેના પીંછા થોડાક બ્રિંગ બ્લુ, સફેદ અને ભૂરા છે. ઇટ ધ મોમેન્ટ ઇટ લુકેડ એક્ઝાઇસ્ટ, તે ખૂબ થાકેલું હોય તેવું લાગે છે. આઈ સોલ્વેડ ઇન નોટ નેટિવ ઇન્ડિયન બર્ડ્સ, આ બતક એક ઇન્ડિયાનું પક્ષી નથી. બટ ઇટ માઇગ્રેટેડ ફ્રોમ ધ કોલ્ડ રેગિયન્સ ઓફ રેશિયા, રેશિયાના ઠંડા પ્રદેશોમાંનું છે. ધીસ બર્ડ્સ મસ્ટ હેવ લોસ્ટ ઇન વે ડ્યુ ટુ સ્ટ્રોંગ વિંગ, ત્યાં સખત ફૂંકાતા પવનમાં તેનો રસ્તો ભૂલી ગયો તેવું લાગે છે. ઇન ઇટ્સ efforts to join the flock in the got exhausted and fell in the park like a ball, તે તેના જોડાના પ્રયત્નોમાં તે આ સખત પનમાં થાકી ગયું હશે અને બોલની જેમ પાર્કમાં આવીને પડ્યું. રેશમા મધર્સ tried to pick up it, but it suddenly bit her hand. રેશમાની મમ્મી તેને પકડવાનો પ્રયત્ન કરી, પરંતુ તેને એક બટકું ભર્યું. આઉચ, શી ક્રાઇડ, તે જોરથી બોલી કે આઉચ. ધ ડક ફ્લોટેડ ટુ ધ ફ્લોર, બતક કૂદકો અને જમીન ઉપર પડ્યું. ઇટ હેન્ડલ ઇન ધ કોર્નર ઓફ ધ રૂમ, તે એક રૂમના ખૂણામાં જઈને બેસી ગયું. ઓલ throughout the evening, Resmas and her mothers tried to feed the ducks. તેની મમ્મી રેશમા અને તેની મમ્મી સાંજથી તેને ખવડાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી. They put bread crumbs, nuts, fruits and grains in front of them. તેઓએ તેની આગળ મૂક્યું હતું બ્રેડનો ભૂક્કો, સિંગના દાણા, ફ્રૂટ્સ અને અનાજના દાણા. બટ ઇટ ડીડ નોટ ટચ એની ફોર ધેમ, પરંતુ તેને એક પણ તેનેથી ટચ કર્યું ન હતું. મમ્મી લેફ્ટ ગિવ હિમ સમ રાઈસ એન્ડ મિલ્ક, સજેસ્ટેડ રેશમાએ કહ્યું કે મમ્મી તેને થોડાક ચોખા અને દૂધ આપીએ. હર મધર મિક્સેડ બોઇલ્ડ રાઈસ, મિલ્ક અને સુગર, તેની મમ્મીએ ચોખા, દૂધ અને થોડી સુગર નાખી અને મિક્સ કર્યું. She fed the birds with ink flyer, તેઓએ તેની એક નળી વડે તેને ખવડાયું. The sounded like it, તેને આ ખૂબ જ ગમ્યું. This eyes brightened and he started fluttering his wings, તેની આંખો અચાનકથી ચમકી અને તેની પાંખો ફફડાવી. બટ હી કુડ નોટ ફ્લાય, પરંતુ તે ઉડી શકતું ન હતું. આઈ નો વોટ હિઝ નેમ ઇઝ, ઇટ ઇઝ મિત્રા, અ ફ્રેન્ડ, રેશમા સેડ, રેશમાએ કહ્યું હું જાણું છું કે તેનું નામ મિત્રા છે. તે ટુક અ બાસ્કેટ and put some grass into it, તેઓ એક ટોપલી લીધી અને તેમાં થોડું ઘાસ નાખ્યું. It was Mitra's bed, આ મિત્રાનું બેડ છે. રેશમા kept the basket with her and slept peacefully. રેશમા તે ટોપલી તેની સાથે જ રાખી અને શાંતિથી સૂઈ ગઈ. When she wake up, જ્યારે તે સવારમાં ઉઠી, she looked at the basket, તેની ટોપલી તરફ જોયું. It was empty, પરંતુ તે ખાલી હતું. રેશમા cried loudly, રેશમા જોરથી બોલી મિત્રા, where are you? મિત્રા, તું ક્યાં છે? Her mummy and papa are searching in the house and at last found him near the water tub in the bathroom. તેની મમ્મી અને પપ્પા આખા ઘરમાં શોધ્યું, પરંતુ છેલ્લે તે બાથરૂમમાં એક પાણીના ટબની નજીક મળ્યું. It around 7:30 and doorbell rang. સવારમાં 7:30 વાગે દરવાજાની રિંગ વાગી. રેશમા was
ફીડિંગ બ્રેકફાસ્ટ ફોર ધ ડક. રેશમા આ બતકને બ્રેકફાસ્ટ કરાવી રહી હતી. મમ્મી ઓપન ધ ડોર. મમ્મી દરવાજો ખોલ્યો. રેશમા વોઝ happily surprised to see a group of the children in uniform. રેશમા ખૂબ ખુશ હતી અને એ આશ્ચર્યજનક હતી કે આ યુનિફોર્મમાં બધા બાળકોને જોઈને. આંટી કેન વી સી ધ બર્ડ્સ. કાકી શું અમે આ પક્ષીને જોઈ શકીએ? they said તેઓ કહ્યું. મમ્મી ટોક them to Resma's wheelchair. મમ્મી તેને રેશમાની વ્હીલચેર પાસે લઈ ગઈ. The children and greeted Resma with a fresh smile. બાળકોએ રેશમાને એક ફ્રેશ સ્માઇલ આપી. They were thrilled to see the bird and in Resma's lap. તેઓએ આ રેશમાના ખોળામાં આ પક્ષીને જોઈને તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. He is a મિત્રા. રેશમા introduced the new friends. રેશમાએ આ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કહ્યું કે આ મિત્રા છે. How lovely. કેટલું પ્યારું છે. તે તેઓએ કહ્યું. They helped Resma to hold the birds while Resma fed him with ink flyer. રેશમા તેને આ નળી વડે ખવડાવી રહી હતી તો તેઓએ તેની પકડવામાં તેની મદદ કરી. They had to leave soon to catch the school bus. તેઓને જલ્દી નીકળવાનું હતું સ્કૂલ બસ પકડવા માટે. We will be back in the afternoon. રેશમા અમે સાંજે આવીશું. Oh sure, do come. હો ચોક્કસ, કેમ નહીં. We'll play with મિત્રા. He is so lovely, said બંસી. આપણે તેની સાથે રમીશું. તે કેટલું પ્યારું છે. તેઓએ બંસીએ કહ્યું. We will make him strong, said Kanu. કનુએ કહ્યું કે આપણે તેને મજબૂત બનાવીશું. It is difficult to make new friends for Mitra because he is a lamb, said Anita. અનિતાએ કહ્યું તેને નવા મિત્રો બનાવવા ખૂબ અઘરું છે પરંતુ આપણે તે કારણ કે તે લંગડું છે. After in inside accident the neighboring children because very friendly with રેશમા. આ એક્સિડન્ટથી બધા આડોશી પાડોશીના બાળકો રેશમાના ફ્રેન્ડો બની ગયા હતા. They could realize that Resma must have a flat but because they did not play with Resma. તેઓને રિયલાઇઝ થયું કે આપણે રેશમા સાથે રમતા ન હતા. તેને ખૂબ ખરાબ લાગ્યું છે. નેક્સ્ટ ડે ધ ચિલ્ડ્રન come in the evening. બીજા દિવસે જે બાળકો સાંજે આવ્યા. અંજુ had the think book with her. અંજુ તેની સાથે એક જાડી ચોપડી લઈને આવી. See, we can read all about duck in this book. આ ચોપડીમાંથી આપણે બધી બતકો વિશે એ વાંચશું. We want to make Mitra very strong. He should be able to fly. તેને આપણે ખૂબ મજબૂત બનાવીશું અને તે પાછું ઉડી શકે તે શખ્સ બનાવશું. Mitra must have come her from the 100 kilometers. રેશમા said. રેશમાએ કહ્યું કે આ મિત્રા 100 કિલોમીટર દોડીને આવ્યું હશે. નોટ 100,000. કરેક્ટ. અંજુએ કહ્યું કે સાચું કહ્યું કે 100 નહીં, હજારો કિલોમીટર. and he must fly back 1,000 of kilometer to himself home again. અને પાછું તેને હજારો કિલોમીટર તેના ઘરે જવા માટે દોડવું પડશે. yes, we will make him very strong. રેશમા very delighted. હા, આપણે તેને ખૂબ મજબૂત બનાવીશું. રેશમા ખૂબ ખુશ હતી. for the next 10 days Mitra was treated like a royal guest. છેલ્લા 10 દિવસથી રેશમા તે મિત્રાને રહીશ માણસ હોય તેવી તેને એક ગેસ્ટ રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી હતી. એવરીવન એન્ડ brought something for him. દરેક જણ તેના માટે કંઈક ને કંઈક લાવતા હતા. The book was their કિચન ગાઈડ ફોર મિત્રા. આ બુક મિત્રાને કિચન ગાઈડ મતલબ તેને શું ખાવું તેને શું ખવડાવવું એ માટે ખૂબ કામ આવી હતી. They all cared and played with him. તેઓ તેની ખૂબ કાળજી રાખી હતી અને તેની સાથે રમ્યા હતા. મમ્મી had never seen Resma so happy and hopeful. મમ્મીએ રેશમાને ક્યારેય આટલી ખુશ અને આશાવાદી જોઈ ન હતી. Finally the day of departure for their dearest friend arrived. છેલ્લે એ દિવસ આવી જ ગયો. મિત્રાનો તેના ફ્રેન્ડનો વિદાયનો દિવસ આવી જ ગયો. રેશમા's father took all the children and the duck to a nearby lake. રેશમાના પપ્પા તે બાળકોને અને તે બતકને અને રેશમાને એક તળાવની નજીક લઈ ગયા. The children left Mitra for Resma's left and gently put him in the water. બાળકોએ રેશમાના ખોળામાંથી તે તેના મિત્રાને લીધું અને કાળજીપૂર્વક તેને પાણીમાં મૂક્યું. It slowly started swimming. તે ધીરે ધીરે તેને તરવાનું ચાલુ કર્યું. It swallowed the
ધ વોટર વિથ હિઝ બ્રોડ બ્રેક તેની ચાંચ વડે તે પાણીની હલેસા મારતું હતું. ચિલ્ડ્રન વર હેપી ટુ સી ધ હેપીનેસ ઓફ ધર ફ્રેન્ડ્સ. આ તેના મિત્રને ખુશ જોઈને એકબીજા ખૂબ ખુશ હતા. સડનલી મિત્રા ડિસપેડ. અચાનકથી તે મિત્ર ગાયબ થઈ ગયું. ઓલ સ્ટુડ વરીડ લુકિંગ ફોર હિમ વિથ વાઇટ આઈસ. તેઓ આંખો ફાડી અને તે મિત્રને જોતા હતા અને ખૂબ ચિંતિત હતા. હી મિત્રા પોપેડ અપ ફ્રોમ વોટર વિથ અ સ્મોલ ફિશ ઇન હિઝ બેક. તેની ચાંચમાં એક નાની માછલી પકડી અને તે મિત્રએ પાણીમાંથી ઉછાળો માર્યો. યે ઓલ ક્રાઇડ એન્ડ જમ્પીડ વિથ જોય. તેઓએ જોઈ અને ચીચકારીઓ પાડી કે તે રહ્યું. હી હેઝ લેન્ડેડ ઇન ધ અગેન્સ. તે હવે બધું શીખી ગયું છે. ચિલ્ડ્રન સ્ટુડ હિયર ફ્રોમ ધ લોંગ ટાઈમ વોચિંગ મિત્રા. લાંબા સમય સુધી એ બાળકો ત્યાં તે મિત્રને જોતા જ ઊભા રહ્યા. ધ નેક્સ્ટ ડે. બીજા દિવસે રેશમા વેન્ટ ઇન ટુ ધ બાલ્કની ટુ વોચ ધ ચિલ્ડ્રન પ્લેઇંગ ઇન ધ પાર્ક. બીજા દિવસે રેશમા તેની બાલ્કનીમાં આવી પાર્કમાં રમતા બાળકોને જોવા માટે. બટ દેર વોઝ નો વન. પરંતુ ત્યાં કોઈ પણ ન હતું. સડનલી ધ ડોરબેલ રેન એન્ડ ઓલ ધ ચિલ્ડ્રન મેચેડ ઇન ટુ ધ રૂમ્સ. અચાનકથી રૂમની બેલ વાગ્યો અને બધા જ બાળકો રૂમમાં ધસી પડ્યા. આંટી પ્લીઝ સેન્ડ રેશમાસ ટુ પ્લે વિથ અસ ઇન ધ પાર્ક. આંટી શું અમે રેશમાને અમારી સાથે બગીચામાં રમવા લઈ જઈએ? they said. તેઓ કહ્યું. we'll take her hand, bring her back safely in her wheelchair. અમે તેને સાચવીને વ્હીલચેરમાં લઈ જઈશું અને પાછી વ્હીલચેરમાં લઈને આવીશું. with the help of friend hands, રેશમાસ was taken down the stairs to the park. રેશમા તેના મિત્રોની હાથની મદદથી સીડીઓથી ઉતરી અને પાર્કમાં ગઈ. ફ્રોમ ધ બાલ્કની મમ્મી took it the broad smile on her daughter's face, blinded by the setting sun. તેની મમ્મીએ બાલ્કનીમાંથી જોયું કે તેની દીકરીના ચહેરા ઉપર ખૂબ ખુશી હતી અને આતંક સૂરજની જેમ ચમકતો હતો. રેશમા નેવર હેડ રીઝન ટુ ફીલ લોનેલી અગેન. હવે રેશમા પાસે કોઈ કારણ ન હતું એકલતાનું.